के बाद 60 सालों के बाद AIADMK के अलावा अगर कोई तीसरी पार्टी सत्ता में आई है तो वो थलपति विजय की टीवी के है, जो इस वक्त आप देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये दो प्रमुख बातें जो वहां पर, एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोगों के सेंटिमेंट जो है वो अपने कल्चर से बहुत जुड़े होते हैं, और यही जो थलपति विजय को इसका फायदा मिला, क्योंकि अगर आप इनका पूरा करियर देखेंगे बतौर एक अदाकार, बतौर एक एक्टर, तो इनकी सारी फिल्में एक ऐसे नायक के तौर पर स्टैब्लिश करती हैं जो लोगों का मसीहा है, और ऐसे सेंटिमेंट्स लोगों को बहुत छूते हैं। लोग उस किरदार को पर्दे पे नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी महसूस करते हैं, और इसका दक्षिण की राजनीति में बहुत प्रभाव रहा है, हमने सालों से देखा है इसे। तो 60 साल बाद ऐसी एक सरकार बनना जो युवाओं पर बात कर रही है, जिसको जेनजी का इतना समर्थन मिला है, अपार समर्थन मिला है, जो महिलाओं पर बात कर रही है, लड़कियों की शादी में जो सोना दिया जाता है उसका ऐलान घोषणा पत्र में किया गया था टीवी की तरफ से। जब बच्चा जन्म लेगा उसको सोने की अंगूठी दी जाएगी, इसका ऐलान उसमें किया गया था। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, क्योंकि सोने का बहुत महत्व है दक्षिण भारत की। जब आप बात करते हैं यहाँ पर, आप चाहे शादी समारोह कह लीजिए, आप कोई धार्मिक अनुष्ठान कह लीजिए, तो इसीलिए ये छोटी छोटी बातों को बहुत ध्यान में रखते हुए पूरी चुनावी रणनीति बनाई गई। और आपको ये भी बता दूं कि जितने भी कार्यकर्ता थे या बूथ प्रमुख थे या यूथ विंग के जो अध्यक्ष बनाए गए, ये सभी वो लोग थे जो 2009 से इस एनजीओ को चला रहे थे, जिन्होंने इसमें काम किया। उन्हें उनके काम का पद ये मिला कि वो कैसे इसको फैन फॉलोइंग को एक वोट बैंक में कन्वर्ट करते हैं, लोगों के घरों तक पहुंचते हैं, उनके सेंटिमेंट्स को वो टच करते हैं। और एक सबसे बड़ा दाव जो हमने देखा, ये जो विजय ने यहाँ पर खेला थलपति विजय ने, वो ये था कि चुनाव लड़ने से पहले ये कह देना कि वो संन्यास लेने वाले हैं। क्योंकि इससे पहले उदाहरण हमने कमल हासन का देखा था, हमने रजनीकांत का देखा था। लोगों के जहन में ये बात होती है कि अगर आप एक्टिंग करेंगे तो आप हमारी सेवा कब करेंगे। तो अपना लंबा एक्टिंग करियर उन्होंने अपना रखा है, उसका पूरा अनुभव है, लेकिन अब वो पूर्ण रूप से राजनीति में आ चुके हैं, मुख्यमंत्री बन चुके हैं, और उनका पूरा जो फोकस है वो अपनी राज्य की जनता से किए गए वादों को पूरा करना होगा। और ये, क्योंकि आप सोचिए, कुछ लोग, विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि इमेच्योर हैं, राजनीतिक अनुभव नहीं है, पार्टी भी इमेच्योर है, संगठन का अनुभव नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सरकार बनाने तक विजय की जो चुनौतियां हैं वो पूरी हो जाएंगी। आगे चुनौतियां ये हैं, अपने घोषणा पत्रों में थलपति विजय ने जो जो वादे किए हैं, जो जो बातें कही हैं, उसे कैसे अब फौरन अमल में लाया जाएगा। क्योंकि बेरोजगारी को लेकर जो बात उन्होंने उठाई है, जेनजी के मुद्दों को जो उन्होंने उठाया, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी बात उन्होंने जो अपना काम करने की बातें कही हैं, तो अब यही देखना होगा। முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும் பதவியேற்பு உறுதிமொழியும் ரகசிய காப்பு உறுதிமொழியும் செய்து வைக்குமாறு மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன். I request the Honorable Governor to administer the oath of office and secrecy to the Honorable Chief Minister. திரு சி. ஜோசப் விஜய் அவர்கள். சி. ஜோசப் விஜய் எனும் நான் சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற இந்திய அரசியல் அமைப்பின்பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறா பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும், இந்திய நாட்டின் ஒப்பில்லாத முழு முதல் ஆட்சியையும் ஒருமையையும் நிலை நிறுத்துவேன் என்றும், தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சராக உண்மையாகவும் உளச்சான்றின்படியும் என் கடமைகளை நிறைவேற்றுவேன் என்றும், அரசியல் அமைப்பிற்கும் சட்டத்திற்கும் இணங்க
அச்சமும் ஒருதலை சார்பும் இன்றி விருப்பு வெறுப்பை விலக்கி பலதரப்பட்ட மக்கள் அனைவருக்கும் நேர்மையானதை செய்வேன் என்றும் ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். சி ஜோசப் விஜய் எனும் நான் தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்திற்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும் முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். அமைச்சர்களுக்கு பதவியேற்பு உறுதிமொழியும் ரகசிய காப்பு உறுதிமொழியும் செய்து வைக்குமாறு மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன். I request the Honorable Governor to administer the oath of office and secrecy to the Honorable Ministers. திரு என் ஆனந்த் அவர்கள். என் ஆனந்த் எனும் நான் சட்டப்படி என் ஆனந்த் எனும் நான் சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற இந்திய அரசின் பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறாக பற்றும் கொண்டிருப்பேன். என்றும் இந்திய நாட்டின் பிள்ளதா முழு முதல் ஆட்சியும் உரிமையும் நிலைநிறுத்துவேன் என்றும் தமிழ்நாட்டு அரசின் அமைச்சராக உண்மையாகவும் உளச்சான்றுபடியும் என் கடமைகளை நிறைவேற்றுவேன் என்றும் அரசியலமைப்பிற்கும் சட்டத்திற்கும் இணங்க அச்சமும் ஒருதலை சாராகவும் இன்றி விருப்பு வெறுப்பை விலக்கி பலதரப்பட்ட மக்கள் அனைவருக்கும் நேர்மையானதை செய்வேன் என்றும் ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். என் ஆனந்த் என்னும் நான் தமிழ்நாட்டு அரசின் அமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்துக்குள்வதும் தெரியவருவதுமான எந்த பொருளையும் அமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவே மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
திரு ஆதவ் அர்ஜுனா அவர்கள். நான் ஆதவ் அர்ஜுனா என்னும் நான் சட்டப்படி அமைக்கப்பட்ட இந்திய அரசியலமைப்பின் பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறா பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் ஒப்பில்லாத முழு முதல் ஆட்சியையும் ஒருமையையும் நிலைநிறுத்துவேன் என்றும் தமிழ்நாட்டு அரசின் அமைச்சராக உண்மையாகவும் உளச்சான்றின்படியும் என் கடமைகளை நிறைவேற்றுவேன் என்றும் அரசியல் அமைப்பிற்கும் சட்டத்திற்கும் இணங்க அச்சமும் ஒரு தலை சார்பும் இன்றி விருப்பு வெறுப்பை விலக்கி பலதரப்பட்ட மக்கள் அனைவருக்கும் நேர்மையானதை செய்வேன் என்றும் உளமாற உறுதிமொழிகிறேன். ஆதவ் அர்ஜுனா என்னும் நான் தமிழ்நாட்டு அரசின் அமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்துக்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும் அமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று உளமாற உறுதிமொழிகிறேன். நன்றி. தமிழ் வாழ்க. டாக்டர் KG அருண்ராஜ் அவர்கள். நான் KG அருண்ராஜ் எனும் நான் சட்டப்படி அமைக்கப்பட்ட இந்திய அரசியலமைப்பின் பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறா பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் ஒப்பில்லாத முழு முதல் ஆட்சியையும் ஒருமையையும் நிலைநிறுத்துவேன் என்றும் தமிழ்நாட்டு அரசின் அமைச்சராக உண்மையாகவும் உளச்சான்றின்படியும் என் கடமைகளை நிறைவேற்றுவேன் என்றும் அரசியலமைப்பிற்கும் சட்டத்திற்கும் இணங்க அச்சமும் ஒருதலை சார்பும் இன்றி விருப்பு வெறுப்பை விலக்கி பலதரப்பட்ட மக்கள் அனைவருக்கும் நேர்மையானதை செய்வேன் என்றும் ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். நான் KG அருண்ராஜ் எனும் நான் தமிழ்நாட்டு அரசின் அமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்துக்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும் அமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். திரு KA செங்கோட்டையன். KA செங்கோட்டையன் எனும் நான் சட்டப்படி அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்திய அரசியல் அமைப்பின்பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறா பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் ஒப்பில்லாத முழுமுதல் ஆட்சியும் ஒருமையும் நிலைநிறுத்துவேன் என்றும் தமிழ்நாடு அரசு அமைச்சராக உண்மையாகவும் உளச்சார்பின்றியும் என் கடமைகளை நிறைவேற்றுவேன் என்றும் அரசியல் அமைப்புக்கு சட்டத்திற்கும் இணங்க அச்சம் ஒருதலை சார்பும் என்று விருப்பு வெறுப்பு விலக்கி பலதரப்பட்ட மக்கள் அனைவருக்கும் நேர்மையாக செய்வேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். நான் KA செங்கோட்டையன் எனும் நான்
தமிழ்நாட்டின் அரசியல் அமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்திற்குள்ளாவது தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும் அமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்றி தேவையான அளவுக்கின்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். तो इस वक्त शपथ ग्रहण का